غوث پاک دریا کے کنارے جا رہے ہیں، ایک بڑھیا رو رہی ہے، بڑھیا بڑی عمر کی رو رہی. کیا ہوا؟ کون ہے آپ؟ فرمایا میں عبد القادر. اس نے کہا آپ غوث پاک ہو؟ فرمایا ہاں، میں نے اپنا بیٹا دولہا بنایا تھا، اپنا بیٹا میں نے دولہا بنایا تھا، بڑے ارمانوں سے اس کو سجایا تھا، کشتی میں بٹھایا تھا، دلہن لانے کے لیے بھیجا، آیا نہیں، انتظار کر رہی ہوں، برسوں گزر گئے، میرا بیٹا مجھے لا دو، میرا بیٹا مجھے لا دو. غوث پاک سے کہہ رہی ہے، کتابوں میں ہے 12 سال پہلے اس کے بیٹے کی بارات گئی تھی. کتنا عرصہ پہلے؟ اونچی ایک بار اور 12 سال کی ڈوبی ہوئی کی کوئی بوٹی ملنی تھی؟ ماں کہہ رہی ہے لا دو. غوث پاک نے ڈوبی ہوئی بارات واپس لوٹا دی. ایک بار شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ دریا کی طرف گزرے. وہاں ایک 90 سالہ بڑھیا کو دیکھا جو زار و قطار رو رہی تھی. ایک مرید نے بارگاہ غوثیت آپ میں عرض کی، یا مرشدی، اس ضعیفہ کا ایک اکلوتا خوب رو بیٹا تھا، بیچاری نے اس کی شادی رچائی، دولہا نکاح کر کے دلہن کو اسی دریا میں کشتی کے ذریعے اپنے گھر لا رہا تھا کہ کشتی الٹ گئی اور دولہا دلہن سمیت ساری بارات ڈوب گئی. اس واقعے کو آج 12 برس گزر چکے ہیں، مگر ماں کا جگر ہے، بیچاری کا غم جاتا نہیں. یہ روزانہ یہاں دریا پر آتی اور بارات کو نہ پا کر روک دھو کر چلی جاتی ہے. میرے مرشد میرے غوث پاک شہنشاہ ولایت تھے، سراپا کرامت تھے. آپ کو اس پر بڑا ترس ہے اور آپ نے اللہ رب العزت عز و جل کی بارگاہ عظمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے. چند منٹ تک کچھ بھی ظہور نہ ہوا. بےتاب ہو کر بارگاہ خداوندی میں عرض کی، یا اللہ عز و جل اس قدر تاخیر کیوں؟ ارشاد ہوا، اے میرے پیارے، یہ تاخیر خلاف تقدیر و تدبیر نہیں. ہم چاہتے تو ایک حکم کن مانے ہو جا، یعنی ہم کہتے ہو جا تو تمام زمین و آسمان پیدا کر دیتے، مگر بمقتضائے حکمت ہم نے زمین و آسمان 6 دن میں پیدا کیے. بارات کو ڈوبے 12 سال بیت چکے ہیں، اب نہ وہ کشتی باقی رہی نہ ہی اس کی کوئی سواری. تمام انسانوں کا گوشت وغیرہ بھی دریائے جانور کھا چکے ہیں. ریزے کو اجزائے جسم میں اکٹھا کروا کر دوبارہ زندگی کے مرحلے میں داخل کر دیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے یہ اللہ کی قدرت ہے. وہ چاہتا تو کن سے اسی وقت سب کچھ ہو جاتا، لیکن بہرحال اس کی قدرت ہے، اس کی مشیت ہے. تو یہ فرما کر ارشاد ہوا، اب اس بارات کی آمد کا وقت ہے. ابھی یہ کلام اختتام کو بھی نہ پہنچا تھا کہ یکایک وہ کشتی اپنے تمام تر ساز و سامان کے ساتھ معدودہ دلہن و باراتی سطح آپ پر نمودار ہو گئی اور چند لمحوں میں کنارے آ لگی. تمام باراتی سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ سے دعائیں لے کر خوشی خوشی اپنے گھر پہنچے. اس کرامت کو سن کر بے شمار کفار نے آ کر سیدنا غوث العظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کے دستے حق پرست پر اسلام قبول کر لیا. سرکار غوث العظم دستگیر جو ہے وہ عصر کی نماز کے بعد دجلہ کے کنارے نکلے ہیں سیر کے لیے. دیکھا ایک بڑھیا تھلیا لے کر آتی ہے اور آنسو پوچھتی ہے. میرے غوث نے خادم سے کہا ذرا پوچھنا وہ بڑھیا روتی کیوں ہے. دیکھو بھائیو، رلانا تو سب کو آتا ہے، لیکن روتوں کی آنسو پوچھنا یہ اللہ والوں کی شان ہے. اس کا مذہب نہ پوچھا، اس کا مسلک نہ پوچھا، اس کا نسب نہ پوچھا، اس کا گھر محلہ نہ پوچھا. روتی کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ والوں کو رلانا نہیں آتا، وہ روتوں کو ہنسانا جانتے ہیں. وہ رونے والوں کو مسکرانے کا شعور عطا کرتے ہیں. وہ کیا لوگ تھے، اللہ اللہ. فرمایا جا پوچھ. خادم گیا، کہا بڑھیا روتی کیوں ہے؟ کہ تجھے کسی نے ستایا نہیں، مارا نہیں، پیٹا نہیں. بڑھیا نے کہا جا تیرا کام کر، میرے غم سے تجھے کیا تعلق. آپ خود آئے. مائی تو روتی کیوں ہے؟ نظر اٹھا کے دیکھا تو کچھ چہرے ایسے ہوتے ہیں پھر جن چہروں کی باتیں کاٹی نہیں جاتی. دشمن بھی وہاں ڈھیر ہو جاتے ہیں. میرے غوث کو اس نے کہا کہ میرے غم سے آپ کو تعلق کیا ہے؟ او پوچھنے والے اگر پوچھتا ہے تو سن لے، مجھے کسی نے مارا نہیں، ستایا نہیں، پیٹا نہیں، تکلیف نہیں پہنچائی. لیکن بات یہ ہے کہ دجلہ پہ جب آتی ہوں تو ایک لوتا بیٹا یاد آتا ہے. جوانی میں بیوہ ہو گئی، بچے کی پرورش کی جوان کیا. رات و دن ایک خواب تھا کہ میرا بیٹا جوان ہوگا تو بڑی دھوم دھام سے اس کی شادی کروں گی. لے گئی، شادی کر کے لوٹی. بارات آ رہی تھی، دجلہ کے کنارے پہ لگی، چند لوگ اترے، پھر طوفان آیا، کشتی واپس پلٹی اور بیچ جا کر کے ماں کے سامنے بیٹے کی بارات ڈوب گئی. کمائی بارات ڈوب گئی. کتنے دن ہوئے؟ کہا 12 سال ہو گئے. کہا 12 سال ہو گئے، ٹھیک ہے انتظار کر، ابھی تیرے بیٹے کی کشتی تیرتی ہے. اس نے کہا یہ کون سی بات ہے؟ کون ہے آپ؟ کہا مائی مجھے کو عبد القادر کہتے ہیں. چونکہ وہ تھی
दूसरे मजहब से ताल्लुक रखती थी, वो मुसलमान नहीं थी। रुक अभी इंतजार कर। अक्सर मुअर्रिखीन ने उसे ईसाई लिखा है, ईसाई थी वो। उसने कहा आप कश्ती तिराने की बात करते, 12 साल हो गए। कहा 12 साल हो गए, देख अभी मेरे अल्लाह की कुदरत का करिश्मा देख, तमाशा देख मेरे अल्लाह की कुदरत का। मेरे गौस ने वहीं पर मुसल्ला बिछाया, 2 रकअत नमाज पढ़ी और हाथ उठा दिया, अल्लाह उस कश्ती को तिरा दे मौला, और जैसी डूबी थी वैसी तिरा दे। इरशाद हुआ अब्दुल कादिर मेरे बंदे, वो जो कश्ती डूबी थी उस कश्ती के अंदर इंसान थे जिन्हें मछलियां खा गई है, और उन मछलियों को इंसान खा गए हैं, और इंसान खाकर उसको हजम कर गए हैं। वो फुजले निकले तो उसे जमीन हजम कर चुकी है। अर्ज की मौला तेरे लिए क्या मुश्किल है, अर्ज की मौला तेरे लिए क्या मुश्किल है। इरशाद हुआ अब्दुल कादिर मेरे बंदे कुछ और मांग ले, ये रहने दे। मेरे गौस ने अपना जुब्बा उतारा, अर्ज के तेरी इज्जत की कसम ये उतार देता हूं, अगर तूने ये काम ना किया मौला मेरी खातिर जिंदगी पर मैं लिबास न पहनूं। निदाई मेरे बंदे इसी तेरी अदा पर तो सारी कायनात कुर्बान है, और तेरा ये यकीन हमें अच्छा लगता है, अब मेरी कुदरत का करिश्मा देख ले। और उसके बाद जब दरिया की तरफ नजर की है तो लोग भी देख रहे थे, जो कश्ती डूबी थी 12 बरस की वो ऊपर तैर गई है। क़ुलिल्लाहु युहयीकुम सुम्मा युमीतुकुम, अल्लाह तुम्हें जिंदा करता है वही मौत देता है। सुम्मा यजमउकुम इला यौमिल क़ियामा, फिर क़यामत दिन भी वो तुम्हें जमा करेगा। ला रैब फीह, जिसमें कोई शक नहीं है। वलाकिन्न अक्सरन नास ला यअलमून, लेकिन अक्सर लोग इस हकीकत से नावाकिफ हैं। अल्लाह ने फरमाया कि भाई ये बता दो कि अल्लाह में और बाकी हस्तियों में ये फर्क है कि वो जिंदगी और मौत देते हैं, तो ले आओ उनको। अल्लाह के अलावा कोई जिंदगी और मौत दे सकता है? नहीं दे सकता। अगर कोई कैसा कहता है कि दे सकता है, और जनाब किस किस किस्म के झूठ, यानी इन्होंने, यानी वो जी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने एक डूबी हुई बारात जो है वो मरने के इतने साल बाद जिंदा कर दी थी। अल्लाह के बंदो तौबा करो, कुरान पाक में सूरह अंबिया का पहला रुकू है, 17वां पारा पहला सफ़ा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काफिर कहते थे, तुम हमें ये कहते हो ना अगले नबियों के ये मोर्जे के मुर्दा जिंदा करते थे, तुम हमें मुर्दा जिंदा करके बताओ फिर नबी मानेंगे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि इनसे फरमा दो कि मोर्जात अल्लाह के पास है, वो कोई मोर्जा इस किस्म का नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कोई मुर्दा नहीं कभी जिंदा किया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का कुरान में जिक्र आता है, क्योंकि उनका मोर्जा वो था, हमारे नबी का मोर्जा कुरान है। जैसा कि मूसा अलैहिस्सलाम का मोर्जा आसा था, वैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत मोर्जात हैं बुखारी मुस्लिम में, कि मुबारक उंगलियों से पानी के चश्मे जारी हो गए, मुबारक दुआ से चांद 2 टुकड़े हो गया, मुबारक पसीने से खुशबू आती थी। ये मोर्जात हैं, मुर्दा जिंदा करने वाला नहीं है। तो ये बाद के लोगों के बारे में आप क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने मुर्दे जिंदा किए हैं। आज भी लें किसी को जो कहता है ना मुर्दा जिंदा कर सकता है, तो हम उसे शहीद कर देते हैं, उसकी इजाजत से वो अपने आप को जिंदा करके बताए। हजरत ईसा ने भी जो मुर्दे जिंदा किए हैं ना, वो ये नहीं थे कि वो कब्र से निकाल के चलना फिरना शुरू कर देते थे। सिर्फ उस वक्त चूंकि तिब बड़े जोर पे थी, मेडिकल, तो अल्लाह ताला ने उनकी मेडिकल को फेल किया कि कोई मेडिकल, कोई डॉक्टर किसी मुर्दे को नहीं जिंदा कर सकता। अल्लाह ने आया हूँ मेरा नबी ऐ जेड़ा मुर्दा जिंदा करेगा, और वो सिर्फ इतना होता था, कब्र पे गए, मुर्दे को जिंदा किया, वो मुर्दा कहता था कि हजरत ईसा अल्लाह के नबी, वापस चला जाता था, बस इससे ज्यादा नहीं था जिंदा होता ना। सूरतुल अंबिया की आयत नंबर 95 है, जो एक दफा दुनिया से चला गया वो वापस नहीं आ सकता, नॉट एट ऑल। गया, दुनिया में वापस नहीं आ सकता। अगर ये बात होती तो हजरत फातिमा रोती रोती फौत क्यों होगी 6 महीने के अंदर, कि मैं अपने बाप का चेहरा अब दोबारा नहीं देख सकूंगी। हजरत आयशा हुजूर की लाडली तरीन बीवी, नबी अलैहिस्सलाम की वफात के बाद 47 साल तक जिंदा रही हैं, और किधर जिंदा रही हैं? उसी कब्र वाले हुजरे के साथ कमरे में। मैं कहता हूं कोई एक रवायत दिखा दें कि उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम की कभी जियारत की हो कब्र के ऊपर। आज लोग कहते हैं हमारे घर में आ जाते हैं, कूड़ मारने छाड़ दो अल्लाह के बंदे हो, झूठ। सबसे ज्यादा अगर कोई हकदार था तो हजरत फातिमा थी, हजरत आयशा थी, मौला अली थे, उनसे कोई आपको बात नहीं मिलेगी। ये जितनी आपको बातें बताते हैं ना, सारी बुजुर्ग बाबों से बताते हैं, आपको हजरत अबू बकर की करामत नहीं बता रहे होंगे इस किस्म की, तो क्या होती नहीं है करामत। हम मानते हैं करामत सिर्फ यह है कि किसी की दुआ की बरकत से कुछ हो जाए, मर्जी अल्लाह की, कोई करके नहीं दिखा सकता। वही तो दीन दुनिया है जो बातें आपने कही।